So continuation of the next video for the class 10 students, the word column exercise 3.4 la second numeral the first sum. So the first sum is, if you add 1 to the numerator, and you also can take the textbook, so page number 57, if you add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1 and becomes 1 by 2. So these are all the word problems which you can do very clearly. So what I will do is, if you add 1 to the numerator, subtract 1 from the denominator. So first sum is second number first sum. Okay, so first one, I'll divide the board into two pieces. First one, let the fraction equal to x upon y. So case 1, what is case 1? If you add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. So 1, if you add and if you subtract, the fraction reduces to 1, that is reduces equal to 1. So cross multiply. So x plus 1 equal to y minus 1. So x minus y equal to minus 2. This is equation number 1. And the case 2, I got, it becomes 1 upon 2 if you only add 1 to the denominator when the what is the fraction they asked. So case 2, it becomes 1 upon 2 now equal to 1 upon 2 numerator. If you only add 1 to the denominator, we are not disturbing the numerator, 1 to the denominator, cross multiply na. So 2x minus y equal to 1. So I got the second equation. You can solve by any method. So solve by any method, you'll get the answer. The next question. 5 years ago, again age sum. 5 years ago, Nuri age was thrice as old as Sonu. So first one, Nuri's age the x, and then Sonu age. So Sonu age is y. So case 1, 5 years ago. So as I said earlier, word age column, handle it carefully. 5 years ago na, this will become x minus 5. That is, Nuri's age will become x minus 5. At the same time, Sonu's age also will become y minus 5. Therefore, Nuri's age, Nuri was thrice as old as Sonu 5 years ago. Nuri 5x minus 5, thrice na 3, as old as Sonu. So y minus 5. If you simplify, you will get the equation is x minus 3y equal to negative 10. This is equation number 1. And case 2, Nuri 10 years later. So case 2 is 10 years later na, afterwards. Apna Nuri age 10 years later na, x plus 10. Sonu age will become y plus 10. So simultaneously at the same time. Now Nuri will be thrice as old as Sonu. So Nuri will be thrice as old as Sonu. So if you simplify, you will get x minus thrice or twice. So if you simplify, you will get x minus 2y equal to, for me, 10, positive 10. So this is equation number 2. Solve by any method, you will get x and y. Finally write Sonu Nuri's age and Sonu's age. Now next question. The sum of the digits of a 2-digit number. So these sums are very important. Sums are the sum of the digit of the 2-digit number is 9. So 2-digit number is 9. Also 9 times the number is twice the number obtained by the reversing number. So this concept you should know. Everybody should understand this concept. So this I'll keep it as a name as it's a digit sum. Okay. For this I'll keep it as a name as digit sum. So what is digit sum? If I am writing 29, it's a 2-digit number.
this is 9 is called as ones place, 2 is called as tens place. So any 2-digit number 229. If the reverse number, now what is the reverse number? So what is meant by reverse number? 29 na 92 is the reverse number. Here நம்பர்ல ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல 9 இருந்துச்சு, ஆனா அது இங்க என்னவா மாறிடுச்சு? ஸோ அந்த 9 வந்து இங்க என்னவா மாறிடுச்சு? டென்ஸ் பிளேஸா மாறிடுச்சு. 2 வந்து ஒன்ஸ் பிளேஸா மாறிடுச்சு. ஸோ ரிவர்ஸ்ல மாறிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு பேர் ரொம்ப இது வந்து ஒன்ஸ் டிஜிட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம், டென்ஸ் டிஜிட் ஒய்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ மாத்தி கூட வச்சுக்கலாம். தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஸோ லெட் மீ அசியூம் அஸ் ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல இருக்குது, டென்ஸ் பிளேஸ்ல இருக்குது, என்ன அசியூம் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். ஸோ நான் வந்து யூனிட் பிளேஸை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன், டென்ஸ் பிளேஸை வந்து ஒய்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ அப்போ நான் என்னவா மாறும்னு பாரு. ஸோ 10y, ஸோ எனி 2-digit number can be assumed as. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லெட், நான் சொன்னது எந்த வேணாலும் வச்சுக்க, 10x plus y. அப்போனா என்ன வச்சுக்கலாம், லெட் ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல இருக்கிறது ஒய்ன்னு வச்சுக்க, டென்ஸ் பிளேஸ்ல இருக்கிறது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்க. அப்போ கேஸ் 1, எனி 2-digit number, டென்ஸ் பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு, எக்ஸ் இல்லையா? அப்போ டென்ஸ் பிளேஸ்ல இருக்கிறதுனால 10x plus y என்ன சொல்றாங்க, எப்படி சார் வந்துச்சு? 29 can be written as 20 plus 9. 20 na 10 into 2, ஓகேவா? 10 into 2 plus 9. அப்போ டென்ஸ் பிளேஸ்ல 2 இருக்கு, ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல 9 இருக்கு. புரியுதா எக்ஸாம்பிள்? ஸோ அடுத்தது ரிவர்ஸ் நம்பர். ஸோ ரிவர்ஸ் நம்பர், நார்மல் நம்பர் 10x plus y னா ரிவர்ஸ் நம்பர் என்னவா மாறும்? 10y plus x. 10x plus y நார்மல் நம்பர்லாம், ரிவர்ஸ் நம்பர் வந்து 10y plus x. ஏன் சார் 10y plus x ஆச்சு? ஆமா, ரிவர்ஸ் நம்பர் என்னது? 92. அப்போ அங்க ஒன்ஸ் பிளேஸா இருந்தது, இங்க டென்ஸ் பிளேஸா மாறிச்சு. அங்க டென்ஸ் பிளேஸா இருந்தது, இங்க ஒன்ஸ் பிளேஸா மாறிச்சு. ஆல்பபெட் மாறிச்சு. இப்போ கொஸ்டினை படி. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Sum of the digits. So underline பண்ணிக்க. முக்கியமானது என்னன்னா sum of the digits. 2 digit ஆட் பண்ணணும். 2 நம்பரை சொல்லல அவங்க, 2 digits. ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல என்ன டிஜிட் இருக்குங்க? y. டென்ஸ் பிளேஸ்ல என்ன டிஜிட் இருக்கு? x. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் சொல்றாங்க? 9. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. நல்லா பார்த்துக்க, டிஜிட்ஸ் தான் சொன்னாங்க, நம்பரை சொல்லல. கேஸ் 2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 9 times this number is twice the number obtained by reversing. நம்பர், இங்க நம்பரை பத்தி பேசுறாங்க, அங்க டிஜிட்டை பத்தி பேசுறாங்க, இங்க நம்பர். 9 times the number, நார்மல் நம்பர் என்னன்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம 10x plus y. 9 times the number, 9 times this number is not equal to, twice not 2, 2 normal 2 so twice the number obtained by reversing. Twice the number obtained by reversing என்ன போடணும்? 10y plus x. 9 times the number equal to twice the reverse number. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா எனக்கு 90x plus 9y 20y plus 2x. இப்போ நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். 90x plus 9y equal to 20y plus 2x. சிம்பிளிஃபை பண்ணா 90x minus 20y, 90x simplify பண்ணு, 90x plus 9y left side கொண்டு வா, minus 20y minus 2x equal 0 போடு. final answer 90x 2x போச்சுன்னா எவ்வளவு வரும்? 88x. இதுல minus 11y equal to 0 reduce பண்ணு, divide by 11 போடு. அப்ப நான் 8x minus y equal to 0 second equation. சால்வ் பண்ணா xy கிடைக்கும், எடுத்துன்னு போய் நம்பர்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணு. ரொம்ப முக்கியமான சம், இன்னொரு முறை டீச் பண்றேன். டிஜிட் சம். ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல ஒய்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன், டென்ஸ் பிளேஸ்ல எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன். எனி நம்பர் 2 digit நம்பர் 10x plus y, அதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துட்டேன். ரிவர்ஸ் நம்பர் 29 வந்து 92னா 10y plus x. இப்போ the sum of the 2 digit, digit ஆட் பண்ணா சொன்னதால x plus y equal to 9. 9 times a number equal to twice the reverse number. So word problem, இந்த மாதிரி நிறைய word problem இருக்கு. நான் next videoல I will put
இப்போ நீங்க ட்ரை பண்ணணும். you have to try and then tell me the answers for the remaining word problem and tell me which word problem you have a doubt. That word problem alone I will solve. அதல exercise 3.6ல second numeralல 3 word problems இருக்கு. அந்த மூணு word problem I will teach. Don't worry. அதை நீ ட்ரை பண்ணாத. I repeat 3.6ல 3 word problems இருக்கு. அதை நீ ட்ரை பண்ணாத. I am there to you to teach. Now last exercise உடைய basics நடத்திட்டு I'll wind up the class. Then I have to go to the probability basics. So last exercise என்னது? Solving the simultaneous equations. That is solve the equations. Reduce பண்ணி இது வரைக்கும் நீ பார்த்தது எல்லாமே நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனா 3.6 கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். So 3.6 எல்லாமே fractionsல இருக்கு. So என்ன fractions கொடுத்திருக்காங்க 3.6ல? First sum என்ன பாரு, 1 upon 2x 1 upon 3y equal to 2. இது first equation. ரெண்டாவது 1 upon 3x plus 1 upon 2y 1 upon 2y equal to என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 13/6. ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாலும் அதை ரெடியூஸ் பண்ணி கத்துக்கணும். ஸோ 3.6 வந்து 4 மார்க் கொஸ்டினுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸசைஸ். அதனால கொஞ்சம் நான் நடத்துறது தெளிவா கவனி, வீடியோஸ் தெளிவா பாரு. ஸோ எந்த சம்ம கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எந்த சம்ம கொடுத்தாலும் முதல்ல அதை ரெடியூஸ் பண்ண கத்துக்க. எப்படி ரெடியூஸ் பண்ண கத்துக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் நான் எழுதுற கொஸ்டின் புரியுதான்னு பாரு. இதை வந்து கேன் ஐ ரைட் 1 upon 2 into 1 upon x 1 upon 3 into 1 upon y. முதல்ல இதை மாதிரி எழுதலாமா? அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம்? 1 upon 3 into 1 upon x 1 upon 2 into 1 upon y equal to 13/6. இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணு. இங்கேயும் 1 upon x இங்கேயும் 1 upon x. அப்போ 1 upon x க்கு பதிலா ஓசூர்னு எடுத்துக்கலாம். 1 upon y 1 upon y பெங்களூர்னு எடுத்துக்க. அப்போ என்னவா மாறும்? 1 upon 2 into Osur plus 1 upon 3 into Bangalore equal to 2. 1 upon 3 into Osur. அதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு பதிலா இன்னொரு வேரியபிளை மாத்துறது. let 1 upon x equal to என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்? a. 1 upon y equal to என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்? b. வேற ரெடியூஸ் பண்றது. அப்ப என்னவா மாறும்? 1 upon 2 into a 1 upon 3 into b. நார்மலி எல்சிஎம்ல கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண 3a plus 2b கீழையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். நான் ஒன் மோர் டைம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினா இப்படி வரும் ஈக்குவேஷன். அதே மாதிரி அங்கேயும் மாத்து 1 upon 3 into a 1 upon 2 into b equal to 13/6. இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண 2a plus 3b by 6 equal to 13/6. 6 cancel. இப்போ இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஏதாவது ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணா உனக்கு a வேல்யூ b வேல்யூ கிடைக்கும். ஆனா இதோட நிறுத்தக்கூடாது. ஏன்? பிகாஸ் கொஸ்டின் வந்து x and y இருக்கு. ஓகே, சோ a and b நிறுத்தக்கூடாது. சப்போஸ் இமேஜின் எனக்கு வந்து என்ன வந்திருக்கு? a வேல்யூ 2 b வேல்யூ 3 வந்திருக்கு. இதை சால்வ் பண்ணா எனக்கு a வேல்யூ 2 வந்திருக்கு, b வேல்யூ 3 வந்திருக்கு. அப்ப எத்தனை போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு திருப்பியும். இதோ இங்க இருக்கும் பாரு, திருப்பியும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. therefore 1 upon x equal to a 1 upon y equal to b இல்லையா? so 1 upon x a க்கு பதிலா என்ன போடலாம்? 2. 1 upon y b க்கு பதிலா என்ன போடலாம்? 3. ஓகே, so therefore என்னோட எய்ம் வந்து x ஓட வேல்யூவும் y ஓட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னோட எய்ம், தவிர a b கிடையாது. a b கண்டுபிடிச்சாலும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஓகே, சோ இன்னொரு டீச் பண்றேன். இதுக்கு பேரு ரெடியூசிங் த ஈக்குவேஷன்ஸ். முதல்ல கொடுத்த கொஸ்டினை என்ன மாதிரி எழுதிக்க. ரெண்டு பக்கமும் சேமா இருந்தா அதுக்கு பதிலா a y by 1 by y 1 by y னா b மாத்திட்டு புது ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடி, சால்வ் பண்ணு. then it will be easy to you. இது முக்கியமான ஸ்டெப். போர்டு எக்ஸாம்ல 1 மார்க் இதுக்கு. go back and substitute. so இன்னொரு சம் நானே ஓன் சம் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் சால்வ் பண்ணல, பட் உங்களுக்கு கைட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஸோ என்ன சம்? நான் ஓன் சம் நானே எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸைஸ் சம் கிடையாது, ஓன் சம். அதாவது 1 upon x plus 1 upon y க்கு பதிலா 5.
இங்க 1 upon x minus 1 upon y க்கு பதிலா 7. இப்போ என்னது இங்கேயும் 1 upon x இங்கேயும் 1 upon x இல்லையா? அப்போ let 1 upon x க்கு பதிலா a. இங்கேயும் 1 upon y அங்கேயும் 1 upon y க்கு பதிலா b. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண இது a இது b equal to 5 ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். a minus b equal to 7. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் எலிமினேஷன் மெத்தட்ல சால்வ் பண்றேன். I am solving okay elimination method. சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணல. 2a equal to 12, a equal to 6. a வேல்யூ 6 ன்னு போட்டா எனக்கு 6 plus b equal to 5. அப்ப b ஓட வேல்யூ -1. சம் இதோட முடியல. ஏன்னா क्वेश्चन x and y இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? சப்ஸ்டிடியூட். எங்க போயிட்டு 1 upon x equal to a. அப்ப 1 upon x equal to என்ன போடணும்? 6. அப்போ 1/6 equal to x. 1 upon y equal to -1. அப்போ 1/-1 equal to y. இந்த மாதிரி முடிக்கணும் எல்லா சம்மும். ஸோ அதில் 3.6ல் 8 சம்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இதில் ஒவ்வொரு சம்முக்கும் நான் எது ஏ எது பின்னு மட்டும் உங்களுக்கு எழுதி போடுறேன். நோட் பண்ணிட்டு நீ சால்வ் பண்ணு. சாப்டர் ஆல்மோஸ்ட் 90% சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நீ சால்வ் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 1 or 2 days கழிச்சு நான் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ பேஜ் நம்பர் 67 எக்ஸசைஸ் 3.6ல ஃபர்ஸ்ட் ரோமன்ல செகண்ட் சம்முக்கு 2 upon root x plus 3 upon root y, 4 upon root x minus 9 upon root y equal to -1. So into மட்டும் நான் தரேன். Let 1/root x equal to a, 1/root y equal to b எடுத்தீங்கன்னா 2a plus 3b equal to 2, 4a minus 9b equal to -1 சால்வ் பண்ணு. அடுத்து தேர்ட் சம். Let 1/x க்கு பதிலா a நெடு, y க்கு பதிலா b நெடு. ஏன்னா அங்க y தான் இருக்கு, 1/y கிடையாது. ஃபோர்த் சம். Let 1/x minus 1 க்கு பதிலா a எடு, 1/y minus 2 க்கு பதிலா b நெடு. ஏன்னா அதான் சேமா இருக்கு. அடுத்தது வந்து ரொம்ப ஃபிஃப்த் சம் கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு பாரு. ஃபிஃப்த் சம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 7x minus 2y upon xy equal to 5 னா father upon child minus mother upon child equal to 5 முதல்ல மாத்திடணும். இப்போ இங்க எது கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாத்துக்க. 7 into 1/y 2 into 1/x equal to 5 ன்னு மாறிச்சு. அப்ப என்ன எடுக்க போறேன்? let 1/y equal to a, 1/x equal to b. அப்ப 7a minus 2b equal to 5. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அதே கொஸ்டின்ல 8x plus 7y upon xy equal to 15. அப்ப என்னவா மாறுது? 8x upon father upon child, mother upon child equal to 15. So 8/y 7/x equal to 15. அப்போ இதுல 8a plus 7b equal to 15. ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நீங்களே பண்ணுங்க. டவுட் இருந்தா என்ன கேளுங்க. ஓகே. I move on to the probability basics. யாரெல்லாம் நியூவா ஜாயின் பண்ணீங்களோ so that for that one probability chapter. probabilityல என்னலாம் சொன்னேன் நானு? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ். so probability உடைய ஃபார்முலா என்ன? p of e equal to number of possible outcomes upon total number of outcomes. So first one என்னலாம் outcomes உங்களுக்கு தெரியணும். first one உங்களுக்கு outcomes தான் என்னலாம் தெரியணும். one coin. நிறைய பேருக்கு cards தான் நிறைய தெரியல. so I'll start with the cards. okay. so cards வந்து there are 52 cards are there. அதுல red color card diamond or இது வந்து red color இருக்கும். அடுத்தது ஸ்பேடும் கிளப்ஸும் அது வந்து black கலர்ல இருக்கும். இது ரெண்டுமே ரெட் கலர்ல இருக்கும். இது ரெண்டும் black கலர்ல இருக்கும். ஏனா நம்பர் 1ன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் உங்க கார்டு விளையாட தெரிஞ்சவங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது.
ஏனா நம்பர் 1 ஏஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க 4 ஏஸ் கார்ஸ் அடுத்து JQK ஓகே so ஜாக் இது 11 இது 12 இது 13 ஜாக் குயின் கிங் 11 12 13 11 12 13 11 12 13 11 12 13 so நேக்குல சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டும் ரெட் கலர் இது ரெண்டும் black கலர் so 26 ரெட் கலர் கார்ட்ஸ் இருக்கும் 26 black கலர் கார்ட்ஸ் இருக்கும் 4 ஏஸ் இருக்கும் 4 கிங் இருக்கும் 4 குயின் இருக்கும் 4 ஜாக் இருக்கும் பாத்துக்க so அத ரெண்டு ஏஸ் வந்து ரெட் கலர் ரெண்டு ஏஸ் வந்து black கலர் so இப்போ நான் சர்க்கிள் பண்ணதுக்கு பேரு ஃபேஸ் கார்டு 12 ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் இருக்கும் முகம் இருக்கும் so 12 ஃபேஸ் கார்டு இந்த கார்ட்ஸ்லாம் முகம் இருக்கும் அதுல 6 வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கும் 6 வந்து black கலர்ல இருக்கும் இவ்வளவுதான் கார்ட்ஸ் so 52 கார்ட்ஸ் இருக்கும் டோட்டலா அதுல வந்து 12 ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் இருக்கும் 4 ஏஸ் இருக்கும் 26 ரெட் கலர் 26 black கலர் அடுத்து ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணா so இப்போ அவுட்கம்ஸ் பாரு நான் சொல்றேன் so அவுட்கம்ஸ் வந்து 1 காயினை டாஸ் பண்ணா உனக்கு 2 அவுட்கம்ஸ் h, t 2 காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணா so ht th ஓகே அங்க வந்து h, t மட்டும் இருக்கும் இங்க ht th இருக்கும் 2 காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணா அதுக்கு அப்புறம் இங்க ரெண்டுமே ஹெட்டா இருக்கும் இங்க ரெண்டுமே டெயில்ஸ் இருக்கும் 4 அவுட்கம்ஸ் வரும் அடுத்து 3 காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணா ஷார்ட்கட் இருக்கு 3 காயின்ஸ்னா இங்க ட்ரிபிள் h வச்சுக்க இங்க ட்ரிபிள் t வச்சுக்க இங்க மாத்தி போடு ஃபர்ஸ்ட் h மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க இங்க டெயில மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க சோ இது th ht tt இதே மாதிரி இங்க hh ht th 8 அவுட்கம்ஸ் வரும் அதுவே ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணா 6 அவுட்கம்ஸ் 2 டைஸ் ரோல் பண்ணா 36 அவுட்கம்ஸ் 1,1 சோ அதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே பேசிக் ஸ்டீச் பண்ணியாச்சு நான் क्वेश्चन தெளிவா படி ப்ராபபிலிட்டில ரொம்ப ரொம்ப கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் இதுல வந்து முக்கியமானது என்னன்னா ப்ராபபிலிட்டியை பொறுத்தவரை ஸ்டெப் மார்க்ஸ் கிடையாது அதனால ஞாபகம் வச்சுக்க ஃபிராக்ஷன்ஸ் நம்பரை மாத்தி போட்டினா மார்க்ஸ் தர மாட்டாங்க so be very clear in that ஸ்டெப் மார்க்ஸ் கிடையாது கொஞ்சம் பார்த்து போடு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஒரு காயின்னா இதுக்கு பேரு ரெண்டு அவுட்கம்ஸ் தட் இஸ் h, t இதுக்கு பேரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இது எல்லாத்துக்கும் பேரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கார்டுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுத தேவையில்லை அடுத்து மெயினா நம்ம போர்டு எக்ஸாம்ல பசங்க மெயினா மார்க் விடுறது எதுங்கன்னா பிரைம் நம்பர்ல 1 வராது காம்போசிட் நம்பர்ல பிரைம் நம்பர்ல 1 வராது 2 3 5 7 அதே போகும் காம்போசிட் நம்பர்ல பிரைம் நம்பரை தவிர அதாவது காம்போசிட் நம்பர்னா எக்ஸெப்ட் பிரைம் நம்பர் அதுலயும் 1 வராது 1 இஸ் neither prime nor composite அதனால பாத்துக்க நெக்ஸ்ட் வந்து between கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் நம்பர் வராது from கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் நம்பர் வரும் அடுத்தது அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டா மினிமம் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா மினிமம் 3 மார்க்ஸ் அப்படின்னா 3ல 3க்கு மேல மினிமம் ஓகே அட்மோஸ்ட் 3னா மேக்ஸிமமே 3 மார்க்ஸ் தான் இல்ல 3ல 3க்கு கீழே அந்த மாதிரி நீ பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வந்து பாசிபிளியும் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணா 1 வரும் அடுத்து ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ லைஸ் பிட்வீன் 0 and then 1 அடுத்தது அவ்வளவுதான் சோ மத்ததெல்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சாப்டர் வந்து நான் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு நான் ரீடீச் பண்றேன் இப்போதைக்கு ஐ திங்க் இன் ஆல் த ஸ்கூல்ஸ் எக்ஸப்ட் மகரிஷி அதிலும் ரிமைனிங் ஸ்கூல்ஸ் தேர் ஹேவிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவங்க என்ன ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணு என்னென்ன சாப்டர் ஸ்கூல் நேம் போட்டு குரூப்ல யூ போஸ்ட் இட் அவங்க என்ன சாப்டர் நடத்துறாங்களோ அதை தெளிவா பண்ணு practice okay so I'll meet you in the next video as I committed learning linear equation 2 variables few word problems are there அது நீயே ட்ரை பண்ணு 3.6 உடைய 3 word problem போட்டு then I'll start the quadratic equation chapter okay so thanks a lot